And today I'm not going to ride my KTM 390, but Manish Cafe. Or first time experience and I'm just sharing with you guys. Sanda would south. What's up guys, and welcome back to Daniel of the Motor Vlogs. Today, after a long time, I'm vlogging. तो किधर लगा? अच्छा ये जुना है क्या? I don't know. They are doing some renovation work or something which is going on in the building. And today I'm not going to ride my KTM 390, but I am going to ride this guy. Okay. So why I'm riding this, I'll tell you on the video. So before that, this is the first time, you know, I'm Dambi guy. Romanal kalchi keta andanna egana no rendu moonu varam aavu nanige bike varadhu. So adnala just to go around, I plan to go to Pune, but I have an exam tomorrow, so that's the reason I cancel the plan, and I thought I'll stay here and I'll study. Okay, so what exam, I'll tell you on the go. Let's go. So today I'm taking this bad boy for a ride. This is a Continental GT 650 Royal Enfield. After so long, I'm getting a metal in my hand, but it's too heavy, man. You know, after using the KTM, you know, this feel very heavy. Even I can't, you know, make this stand still. So itna heavy feel ho raha hai because of what I've been using it. Okay, no problem. I got this bike yesterday night. He because I asked him to give, and today I'll take him around. Meko Vashi bhi jana hai. There's a little of work over there, and fuel, I don't know how much it is, but let me fuel this up. What a super sound, man, exhaust. You know, after so long, after 390, and if you get this kind of a bag, you know, bikes are really a different feeling. तो ठीक है, एक स्पोर्ट्स बाइक हाथ से रहना ज़रूरी है. तो इसी यहाँ मन्ना नहीं करना है, करना पूरी फोटो करवाना वाला. Just for cool bike, man. Continental GT. As of now, the bike there is one problem. Front brake, you know, I can feel some kind of that rusty noise, you know, while braking up. So उसमें थोड़ा issues है braking का, अभी already told you. अच्छा है भाई, बहुत मस्त फील हो रहा है. You know, it's really I feel good to ride this bike. You know, after a long time, you know, getting the Royal Enfield in the hand is some kind of feeling होता है ना. And the feeling so long remember ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கம்யூனிட்டி. இந்த பைக் என்கிட்ட இருந்துச்சுனா போதா, ஸோ அந்த ஃபீலிங் இருக்குது இதில். ஓகே, and it's a good bike, man. I never you know, gave my negative feedback towards the Royal Enfield, but ठीक है. I understood why Jebel is flying with this bike. I told him to change the handlebar, but he said no, bhaiya, this is what I needed, the straight and of the handlebar is what he needed. So let's go and have food, man. Because you stand here, I'll come in a while. Okay, so this is my area. So पहले ये सब नहीं था because of BMC, they have taken all inside. This is Mada Chol. Yeah, Mada Chol building here, but it is a Chol. Okay, let's go. Dekha, till now I have been using my
camera without plugging my wireless, so I don't know how the voice could be, but I was coming slow, so voice thoda acha hoga. I'm feeling that. Let's see. திச்சு கொடுக்கலாம்ல. ஒரு நாள் முன்னாடி நான் ஒரு நாள் உட்காந்து ஃபுல்லா வீடியோ எடுக்கறேன்னு வெச்சுக்காத. நான் இத எடுத்து யூடியூப்ல போடுவேன். போடு. மாமியார் மருமகளுக்கு இதுதான் சண்டை. ஆமா. மருமக ப்ளவுஸ் தைச்சு கொடுத்து கேட்டா ஒரு நாள் முன்னாடி தைச்சு கொடுக்கறது. ஒரு நாள் முன்னாடி 2 வாரம் முன்னாடி கொடுத்தது கேட்டாதான் நீங்க தைச்சு கொடுப்பீங்களா? கேட்காமலே தைச்சு கொடுக்கணும். டிசைன் ஒரு பாத்துக்கோ ஜெர்னா, நீ இங்க பாரு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது, எனக்கு தெரியாது, இதை நான் யூடியூப்ல போடுறேன். மாமியார் மருமக சண்டை போட்டு சாவாதீங்க. இன்னுமே என்ன பண்ண, ஒரு மாசம் முன்னாடியே கொடுத்துருது. நானும் இனிமே நான் அவட சொல்லிடுவேன், ஒரு மாசம் முன்னாடியே கொடுத்துருந்தேன் எங்க அம்மாட்ட. சரியா? கொடுங்க, சாப்பாடு கொடுங்க, சோறு கொடுங்க. சோறு திங்கிறதுக்கு எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வர வேண்டியது. கொடுங்க, அம்மா அங்கே தான் வரணும். சரி கொடுங்க, சரி கொடுங்க, சாப்பாடு கொடுங்க. நீங்க ஃப்ரை பண்ணீங்களா இல்லையா? சரி நல்லது, கொடுங்க. முட்டையெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க போல. முட்டை வச்சு வச்சிருக்கேன். எங்க அம்மாட்ட 4 நாள் முன்னாடி சொல்லுங்க. தயிர் வச்சிருக்கேன். ஆமா, 10 நாள் முன்னால சோறு வாங்கி அப்படிதானே உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்த வாழ்த்த இவ்வளவு பெருசா ஆக்கினேன். இவ்வளவு பெருசா ஆக்குறது அதானே. ஒரு நாள் முன்னால சோறு ஆக்கி, ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னால சோறு ஆக்கி கொடுத்துட்டு. சரி, இது எதுக்கு தூங்கிட்டு இருக்குது? ஸ்கூல் போலையா? தாத்தா வீட்டில் இருந்து மஜா பண்ணுது. வித் திஸ் பேட் பாய் வேர் ஆர் வி கோயிங்? ஸோ क्या गाजर भाई इतना बड़ा आ गया? எவ்வளோ பெரிய கேரட்டு நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஐயோ, ஹைப்ரிட் கேரட். இப்போ எங்கே போவ? சாப்பிட்டாச்சு. மணி எத்தனை ஆகுது? மணி 4 மணி ஆகுது. ஓகே, வாஷ்ரூம் வர்ற மாதிரி இருக்குது. வெளியே வந்தாலே இதுதான் பிரச்சனை. வீட்டுக்கு போய்ட்டு காலி பண்ணிட்டு போவோம். இல்லைனா தட் ஃபீல் டிஸ்கம்ஃபர்ட். அதுக்கப்புறம் அது நாளே ஒரு மாதிரி போயிடும். அதனால் இட்ஸ் பெட்டர் டு கீப் யுவர் டம்மி க்ளீன். அண்ட் வயிறு காலியாக இருந்தால் தான் மண்டை ஓடும். இன்னொன்று வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்போ தான் இட்ஸ் வெரி குட் for your body. GT man, I'm switching back to Royal Enfield again. I think so. I need to, because the metal is still connected to my heart, and because of this again I'm fall in love with Royal Enfield. என்னதான் நீ இங்கிலீஷில் பீட்டர் விட்டாலும் தமிழில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கமாடா? தமிழில் பேசுகிற மாதிரி இருக்குமா? ஓகே, ஸோ இது என்னதான் நம்ம அடிச்சு பரண்டு எந்த இதுக்கு போனாலும் அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு ஒரு அந்த ஃபீலிங்ஸு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு தனி. ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்காண்டி நான் ஐம் யூஸிங் திஸ் பைக் அண்ட் ரியலி ஐ லவ் இட் மேன். பிகாஸ் வி ஆர் கம்மிங் பேக் இன் 2 minutes. சரி, இப்போது பெட்ரோல் போட்டேன். ஏற்கனவே பெட்ரோல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நம்ம ஓசியில் ஓட்டக்கூடாதுல்ல. என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு ரைடர் தான். I think the time might be 4. It's 5. After a long time, when you throttle, the feeling is something different. You can't explain it. The happiness is different, man. But this bike, it's fantastic. I'm really loving it. இன்னைக்கு இந்த வண்டி வாங்கினேன் வேற ஒரு விஷயத்துக்கு. ஆனால் அங்கே போகல. இப்போ எதுக்குன்னா எனக்கு இன்னொரு வேறு வேலை வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டே ஹியர் இன் மும்பை. ஸோ இந்த வண்டியை கொண்டு எனக்கு கொஞ்சம் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தென் ஐ கோ பேக் டு மை ஹோம் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் ஃபார் த எக்ஸாம். பிகாஸ் நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது லாக்கு, ஆஸ் ஐ டோல்டு LLB. ஸோ லெட்ஸ் see, because I want to study that also. இது இந்த வண்டி எவ்வளோ இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் குனிஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கழுத்து வலிக்குது. ஆல்ரெடி எனக்கு கொஞ்சம் கழுத்து வலிலாம் இருக்குல்ல. ஸ்லிப் டிஸ்க் இருக்குது. தென் ஈவன் மை நெக் போன் ஹேஸ் பீன் சப்ரெஸ்ட். ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் இஷ்யூ. அதனால் பட் அட்வென்ச்சர் இவ்வளோ நாளாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன்.
ஸோ அதனால தான் எந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதில்ல. குனிஞ்சி ஓட்டுற மாதிரி எந்த பைக்கும், இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்லாம் அதுக்கு தான் வாங்கலை. Because I loved it, but I don't think so I will own one. I'll rather go for the adventure which is straight. So that's one of the reason I'm riding a adventure. இல்லைனா எல்லா வண்டியும் தெருக்கி விட்ருவோம்ல. இந்த வண்டியோட போஸ்டரும் என் உடம்போட அந்த எவ்வளோ ஹைட்டு தெரில, எவ்வளோ சூட்டபிள் ஆகுதுன்ட்டு. பட் ஓகே, because for this bike you need some certain height which is very compatible or comfortable to ride. Compatible னு சொன்னால் அந்த போஸ்டருக்கு ஆன ஒரு ஹைட்டு எவ்வளோ வேணும் அந்த ஹைட்டு தான் நான் சொன்னேன். வேறு மற்றபடி நீங்கள் இப்போ 6.1, 6.2, 6.3 அவ்வளோ ஹைட்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா obviously you will feel some difference of the posture and also the pressure which is coming here, because எனக்கு இப்போ இந்த கையில் ப்ரெஷர் படுது. ஓகேவா? But power is fantastic, man. Why I'm telling all these things, because I'm experiencing this thing for the first time. Last when he brought this bike, I ride it for just for a trip na, from here and there, like a kilometer. And now I have this bike with me. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் R&D பண்ண வேண்டியது இருக்குது. R&D தான் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி சரி ஒரு vlog எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. அதனால் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் வண்டி இவங்க ஓட்டுறது திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி நீட் இட், ரைட்? எங்கே ப்ரெஷர் உள்ளது, பாடிக்கு என்ன பிரச்சனை வரும், அதெல்லாம் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் பர் யுவர் பாடி டைப். அண்ட் ஸோ அதனால் rather getting into the act for the longer time, ஷார்ட் டியூரேஷனில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஓகே இது நம்மளுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குமா அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். சூட்டபிளாக இல்லைன்னா கூட எவ்வளோ தூரம் நீ போகலாம் இந்த வண்டி வச்சுக்கிட்டு, அவ்வளோதான். that's what you need to understand. okay, I told you earlier, சண்டை பிடிச்சி சாகுதுங்க. கொண்டு போகிறான் ஆனாலும் சண்டை பிடிச்சி சாகுது. ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், என் வண்டி வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் இருக்குது. இட்ஸ் பின் ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 days. ஸ்டில் ஐ ஹேவ் நோ அப்டேட் ஆன் தட், பிகாஸ் அது ஏதோ பிஸ்டன்ஸு அதுக்குள்ளே ஆனால் ரப்பரு இது எல்லாமே புதுசு போட்டு தருவாங்க போல். பிகாஸ் த இன்ஜின் ஆயில் விச் ஐ எம் யூஸிங் த இன்ஜின் ஆயில் இஸ் கெட்டிங் கன்சியூம்டு லைக் அ பெட்ரோல். ஓகேவா? ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ அவங்க ஒரு ஏதோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆல்ரெடி தே ஹேவ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ். ஆனால் அதை சொல்ல முடிக்கிறானுங்க என்னதுன்ட்டு. தென் நெக்ஸ்ட் டைம் when we will get the delivery of the bike, we will go and understand what exactly they did it and why they did it. நான் கேட்டேன் 3 நாளாக, அது யாரோ சீனியர்கிட்ட தான் கொடுப்பாங்களாம். அதனால் சீனியரே பண்ணிட்டு நானும் விட்டேன். இந்த வண்டியில் உட்காந்தோடனே ஏதோ தரையில் வச்சு ஓட்டின மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. such a small tiny bike but powerful one, 650cc engine. It's so weight man. KTM ஓட்டிட்டு இந்த வண்டிலாம் ஓட்டினா ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகுது. பட் ஓகே, திஸ் ஐ எம் ஓகே வித் திஸ். பட் த திங் இஸ், அந்த ஒரு ஃபீல், ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் வித் யூ கைஸ். ஏன்னா முதல்ல மிட்டியோர் இருந்துச்சு, மிட்டியோரும் இதே மாதிரி தான் வெயிட்டாக இருக்கும். பட் அது 350 and this is 650, so there's a huge difference. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த பைக்கை கையில் எடுத்தோன்னா அது வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. லென்ஸ் கார்டுக்கு போகணுன்னு நினச்சேன், மறந்து விட்டது. ஓகே, டீ குடிச்சிட்டு போவோம் மனிஷ் கேஃபேல. ரொம்பலாம் படுக்குது வண்டி. பைக் இப்போ எங்கே போனாலும் எனக்கு டோ கொடுக்குறது, யாருக்காச்சும் டோ கொடுக்குற மாதிரி தான்டா என்கிட்ட வருது. இந்த போன மாதம் மட்டுமே 3-4 பேருக்கு டோ கொடுத்துருப்பேன். ஐ டோன்ட் நோ, தட்ஸ் அ கிஃப்ட் தட் ஐ எம் கெட்டிங் இன் த ரைடிங். he has this Bajaj. அரே பாப்ரே, இவன்னா காமெடி, இது ஜோக்கர் வேலைலாம் பார்க்குறான். பிகாஸ் இந்த நேரோ ரோட்டில் அவனுக்கு தெரில அது ஆக்சுவலி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்.
ஆனால் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்லையே, மூவிங்லேயே கிளச்சை விட்டுட்டு த்ராட்டல் பண்ணால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும். சரி விடு, அதான் ட்ரை பண்ணிட்டோம். கீழே வரைக்கும் கொடுத்துட்டு நம்ம வாடகை போவோம். सीधा दो उन लोग को साइड में रखने बोलो, ये तो मैं गिर जाएगा. ठीक है चलो मैं निकलता हूँ अभी स्लोप ही है ना. முடியாது நம்ம அவனுக்கு கொடுக்க, ஏன்னா நேரோ ரோடா, அவன் ஒன்று தள்ளிட்டு தான் வரணும் வண்டியை. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேன், நான் இப்போ கிளம்புறேன் நீ வான்ட்டு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்தாச்சு. த இஷ்யூ இங்கே டிராஃபிக் ஒன்று சீக்கிரம் வந்துடணும். டிராஃபிக் 5-4 மணிக்கு அப்புறம் தான் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே. அப்பா கூட்டத்தில் கும்மாலாட்டுகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. டிராஃபிக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா ஸ்லோ டவுன் ஆயிருமா, அப்புறம் அந்த வேர்வை ஸ்வெட் வர ஆரம்பிச்சிடும், அப்புறம் அந்த ஒரு மாதிரி கன்ஜெஷன் ஆகும். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக போக முடியாது வண்டியில். 2 வீலர்லனா ஸ்பெஷலாக. ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் 4 வீலர்ஸ். I don't care about how I reach. I enjoy in my bike whatever it is. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. பைக்குனா ரொம்ப ஒரு இஷ்டம். 4000-5000 RPM இஸ் ஓகே. இப்போ தான் பெட்ரோல் போட்டால் அதுக்குள்ளே ஒரு பாயிண்ட் கீழே வந்துடுச்சு. 650cc அப்படி குடிக்கும் பெட்ரோல். க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது வண்டி, பட் ஐ ஃபீல் சம்திங் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இன் மை நெக் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டா நான் வெயிட்டு, நான் அந்த ஹெல்மெட் வர போட்டிருக்கேன்னா அந்த வெயிட் இருக்கலாம். இதான் வந்துருச்சு பறந்து வர ரைட்டில் வர என் ஜல்லக்கட்டி வந்துருச்சு. நான் பஸ்ஸை பார்த்துட்டேன். ஆட்டோ போதா இப்போ உன்னை சுற்றி ஒரு பைக்கு போதா. கீழே பார் எங்கடி இருக்கா? இன்னும் வாரான், ரைட் சைடு வாரான். என்ன இந்த வந்துட்டேன் பாரு. வந்து இறங்குறடா இறங்கு. சரி விடு, வா நான் இப்போ சின்ன சரி பண்ணா